بفاتح نسل قراءة الحرق نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا وأجدادنا الصالحون وخصوصا مثل ما نوى الحبيب عبد الله بن أبي الحداد أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأن الله يبنى الحاجة ومحاسن مقاصدنا وأن الله يستلجم أمورنا وأن الله يطول أمورنا في الخير والصحة والعافية بطاعة الله وأن الله يكون الصحة والعافية والفاتح والدينا ووالدكم وأمواتنا ووالدكم والفاتح المرحوم Pak Sanah bin Harum Salama, Pak Surya, Pak Suna, Nimya, Muktamil Fikri, Bu Ni, Pak Hori, Bu Hori, Haji Jafar, Supardi, Su Haji Hamidah, Bu Arnimah, wa usuli wa furu'ihim, anna Allah bibarakati Rabbil Haddad, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum, wa anna Allah yaj'al kuburahum rawdah min riyadil jannah, wa anna Allah yataqabbal jami' hasanatihim, wa anna Allah yamhu jami' sayyi'atihim. Dan mudah-mudahan insyaallah barakah Rabbul Haddad kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin, dan mudah-mudahan barakah Rabbul Haddad hajat kita dikabulkan oleh Allah, penyakit kita disembuhkan, yang sehat dijauhkan dari segala penyakit, orang tua kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, anak-anak kita dijadikan anak yang sholihin dan sholihat, amin amin ya rabbal alamin. Dan barakah Rabbul Haddad mudah-mudahan insyaallah adik kita Ustana Syahnas mudah-mudahan dilancarkan operasinya dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan sehat walafiat dan dijadikan anak yang salihah yang berbakti kepada orang tuanya, membanggakan orang tuanya dunia sampai akhirat. Al hadin yang paling salihah wa ala man aslahu nawaina wa talaba talabana wa maqsud qasudna al hadin wa kun salihah wa ila habib nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusli asrillahu bil fatiha wa ratib a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 لا
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم وارتدى بيته الطاهرين واسع المهدين وتابعهم بسنة يوم الدين وعلينا قوم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفيئنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ولا رسد المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات بالجنة بسر مصوبات وذبح حسنات يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة سيدنا الصديق العظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا البعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجات بالجنة يكسر مصوباتهم ويذبح حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعت بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة
وسادة صوفيين ما كانوا حلت أرواحهم مشارق الأرض لمغاربها أن الله يعلي درجات بالجنة كسر مصوباتهم وذب حسنات وفاذنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغسيل بدو البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة كسر مصوبات وذب حسنات وفاذنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفات الأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالد مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين ولا أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويلفو ذات بينهم ويولم خيارهم ويسلم شرارهم ويكفن وإياهم شرار الفتن والمحن والمؤذين والمدن قريب أو بعيد ويرخي أسآرهم ويغزر أنظارهم ويؤذي برسائل ويقمصول على مرد الله ورسوله ويفتح علينا وإياهم فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض أنا في خير ولطف وعافية وإلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسر لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والقبول وتمكن الأسلام والحد الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أخو صلى الله عليه وسلم البالغ نبي الشيخان حسين بن شتك بسلاسل لهم. والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah pengajian atau pembacaan rutinan Ratibul Haddad setiap hari Ahad malam Senin, pada malam hari ini kita sudah ditakdirkan kumpul bersama. Mungkin sudah dibuka beberapa minggu yang lalu, tapi untuk Al-Fajir, untuk saya sendiri, ini merupakan pertama kali duduk kembali, bergabung kembali di hari yang sama, di malam yang sama, acara yang sama. Dan tentunya insya Allah perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan sebelumnya. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang lebih bagus daripada pertemuan yang sebelumnya. Dan syukur alhamdulillah Anda semuanya masih ditakdir oleh Allah dikasih sehat walafiat. Yang mana Anda semuanya pada malam hari ini ditakdir oleh Allah duduk berkumpul di tempat yang insya Allah kita tidak ragu. Kita yakin di tempat yang mulia ini Allah banyak turun rahmat kepada kita. Kita yakin di tempat ini kita tidak ragu, barokah, maghfirah turun banyak pada malam hari ini. Karena itu kita berharap kepada Allah, ya Rabb, berkah perkumpulan yang mulia, berkah Ratibul Haddad, berkah Al-Imam Al-Haddad, ya Rabb, kami yang duduk di sini, kami yang hadir di sini, ya Allah, jangan bubarkan kami kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Jangan sampai kita bubar dari majelis ini kecuali semua yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya Rabb, barokah perkumpulan yang mulia bersama orang-orang soleh, berkah Ratibul Haddad, ya Allah. Banyak di antara kita kehidupan di dunia ini banyak yang kesusahan, banyak kesulitan, banyak kesumpukan. Ya Rabb, berkah Ratib, berkah perkumpulan yang mulia ini, ya Allah, angkat kesulitan kami, ya Rabb. Angkat kegelisahan kami, ya Allah. Angkat kesumpukan kami, ya Allah. Ganti dengan kebahagiaan, ya Rabb. Ganti dengan kesenangan, ya Allah. Ganti dengan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin amin ya Rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur Anda adalah termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kita lihat di luar sana banyak orang-orang yang kurang tertarik pada majelis macam ini. Jangan melihat orang di luar sana, bahkan kebanyakan dari keluarga kita sendiri, istri, anak, sahabat, kerabat yang kita ajak ke majelis macam ini, mereka menolak. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau bergabung. Mereka lebih tertarik ke majelis, ke suatu tempat yang di situ ada melupakan dirinya kepada Allah. Lebih asik nongkrong sama temen, lebih asik gitaran sama temen, lebih asik ke tempat-tempat yang ternyata di situ menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah, menyebabkan dia berbuat dosa kepada Allah. Tapi Anda alhamdulillah syukur kepada Allah, hati Anda dipilih oleh Allah, hati Anda dipandang oleh Allah, hati Anda diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semuanya pada malam hari ini bergerak ke majelis ini bukan karena kekuatan dan kesehatan Anda, ya ikhwan. Anda bergerak sini murni karena taufik dan hidayah yang Allah berikan ke dalam hati Anda semuanya. Mungkin yang berkumpul sekarang ada yang kurang sehat. Mungkin yang ada di antara kita ada yang punya urusan lebih penting. Tapi kenapa mereka masih menyempatkan hadir di tempat yang mulia ini? Tiada lain dan tiada bukan hati mereka diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Di luar sana banyak yang lebih sehat, banyak yang lebih kuat, banyak yang tidak ada uzur, banyak yang tidak ada halangan, tapi mereka tidak tertarik ke majelis semacam ini. Mereka tidak kepingin bergabung ke majelis semacam ini. Apa sebab? Karena hati mereka tidak dipandang oleh Allah.
hati mereka tidak dilihat oleh Allah. Tapi hati kita, hati Anda semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini dipandang oleh Allah, dipilih oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya pesan kepada diri saya pribadi dan kepada Anda semuanya, taufik dan hidayah ini jangan sampai hilang. Taufik dan hidayah yang ada di hati Anda semua sekarang ini jangan sampai hilang, jangan sampai pudar, jangan sampai pergi. Rawat, siram, tanam, jangan sampai hilang semuanya. Kalau kita sekarang hadir di majelis, ternyata berikutnya kita tidak senang majelis, kita jangan-jangan sudah kumpul bersama orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena itu perkumpulan yang mulia ini niatkan dalam hati, istiqomahkan dalam hati, rutini, cintai hadir majelis semacam ini yang insya Allah hadir majelis semacam ini membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, mohon maaf sebelumnya, majelis semacam ini bukan untuk kita mencari hiburan. Majelis semacam ini kita buat, majelis semacam ini yang mana kita diajarkan oleh para orang tua kita, guru-guru kita, bukan untuk mencari pamor, bukan untuk mencari apa-apa. Majelis semacam ini kita buat tiada lain dan tiada bukan kepingin saya pribadi dan Anda semuanya menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, menjadi para pecinta Rasulullah, nanti berada di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika Anda hadir di majelis ini, jangan cari hiburan, jangan cari yang lainnya, jangan cari makan, jangan cari minum. Hadir di majelis niatkan untuk mencari ilmu agama, niatkan ke majelis untuk mencari barokah, niatkan ke majelis mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikotori kita hadir di majelis untuk niat yang tidak-tidak. Kita niatkan di majelis ini tiada lain dan tiada bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu majelis yang semacam ini, saudara, ini adalah perkumpulan yang sangat mulia. Al-Habib Umar bin Hafid, beliau pernah berkata, seandainya orang-orang ahli kubur mereka semuanya diizinkan oleh Allah untuk berbicara, mereka pasti akan mengatakan pertama kali, ya Rob, izinkan kami ahli kubur gabung bersama orang-orang di majelis semacam ini. Itulah yang diirikan orang-orang ahli kubur, saudara. Dan kita yang ditadikan hidup ternyata kita tidak tertarik ke majelis semacam ini. Padahal kata Habib Umar, seandainya para mayit, seandainya ahli kubur, jika mereka diizinkan oleh Allah berbicara, mereka ingin bergabung bersama Anda semuanya. Mereka iri, mereka hasud, yang mana Anda sekarang bisa hadir di majelis semacam ini, tapi mereka sudah meninggal dunia. Mereka sudah di alam barzakh, mereka sudah di alam kubur. Dan kita yang masih hidup, mari kita istiqomahkan hadir di majelis semacam ini. Al-Habib Abu Bakar, beliau pernah berkata, man waffa dhiyafata rabbi la yumkin ayyakumu khaibin. Siapa orang yang memenuhi undangan Tuhannya, siapa orang yang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkumpulan ini bukan undangan dari saya, ini bukan undangan daripada Sahibul Bait Habib Abu Bakar, tapi ini Anda hadir murni Allah yang mengundang Anda, Allah yang menyuruh Anda hadir semacam ini. Dan siapa orang yang hadir ke suatu majlis memenuhi undangan Allah, la yumkin ayyakumu khaibin, orang tersebut tidak mungkin kata Habib Abu Bakar, pasti tidak mungkin orang tersebut akan bubar dari majelis sia-sia. Tidak mungkin sia-sia, minimal dosa kita diampuni oleh Allah. Minimal hajat kita dikabulkan oleh Allah. Minimal Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Insya Allah barokah majelis yang mulia ini Allah takdirkan kita insya Allah kedepannya menjalani kehidupan yang bahagia dunia sampai akhirat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah majelis Rabiul Haddad telah dibuka kembali.
Dan saya harap untuk kedepannya majelis semacam ini bisa lebih ramai, bisa lebih kompak lagi. Bisa lebih ramai, bisa lebih kompak lagi. Yang jelas kalau bisa setiap jamaah mengajak jamaah yang lain, ngajak lagi. Bisa Anda bayangkan kalau Anda mengajak satu orang untuk berbuat amal soleh, orang yang Anda ajak itu dikasih pahala oleh Allah, Anda juga dikasih pahala persis seperti yang Anda ajak. Itu kalau satu orang. Bisa Anda bayangkan kalau 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Sebagaimana Allah ngasih pahala kepada orang yang Anda ajak, begitu juga Anda diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami majelis semacam ini insya Allah makmur seterusnya. Majelis semacam ini membawa keberkahan kita baik dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan majelis semacam ini bisa makmur, bisa mengajak yang lainnya, bisa membawa orang yang lebih banyak insya Allah, sehingga kita semuanya bersama-sama rame-rame menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dibukanya majelis Rajabul Haddad, sebagaimana yang kemarin Ramadan sudah libur, tapi syukur alhamdulillah kita sekarang ditakdir oleh Allah berkumpul bergabung di majelis Rajabul Haddad lagi. Coba kita pikir saudara, coba kita bayangkan, mulai penutupan rotib sampai sekarang berapa banyak saudara kita yang sudah meninggal. Mungkin mulai penutupan rotib sampai pembukaan Rajabul Haddad ini ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia. Orang tua kita mungkin ada yang meninggal, anak kita mungkin ada yang meninggal, saudara kita, kerabat kita, dan banyak tetangga kita yang sudah meninggal. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia padahal waktunya cuma sebentar. Ramadan Syawal cuma 2 bulan, tapi berapa banyak mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi Anda syukur alhamdulillah masih diberi kesempatan umur oleh Allah. Anda masih diberi kesehatan oleh Allah. Anda sekarang masih diberi umur oleh Allah, sehingga Anda masih diberi kesempatan oleh Allah duduk bergabung di majelis yang insya Allah penuh barokah dan penuh rahmat. Kita tidak bisa bayangkan kalau ternyata setelah penutupan rotib ternyata kita tidak ikut bergabung di pembukaan rotib. Kita tidak membayangkan kalau kita kemarin ikut Rajabul Haddad sebelum Ramadan, ternyata ketika masuk Syawal, masuk Dzulqa'dah, kita sudah ada di alam kubur, kita sudah di alam barzakh. Tapi syukur alhamdulillah kalian semua sekarang masih diberi umur oleh Allah. Syukur alhamdulillah kalian semua masih diberi kesempatan oleh Allah berkumpul lagi, duduk lagi di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Karena itu para hadirin, mumpung masih diberi umur oleh Allah, jangan disia-siakan umur ini. Mumpung masih diberi kesehatan oleh Allah, jangan disia-siakan kesehatan ini. Berapa banyak orang tertipu dengan kesehatannya, tapi begitu dia sakit baru dia sadar. An-Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani katsirun maghbunun fihi minan nas." Banyak orang manusia itu tertipu dengan 2 kenikmatan. Dengan 2 kenikmatan inilah banyak manusia tertipu. Yang pertama as-sihah. Banyak orang tertipu dengan kenikmatan sehat. Ketika orang itu sehat, khalas, tidak lagi dia ingat majelis taklim. Kalau sudah sehat, tidak ingat lagi tentang sholat berjamaah. Kalau sudah sehat, tidak ingat lagi tentang baca Al-Quran. Kalau sudah sehat, tidak ingat lagi tentang baca Rajabul Haddad. Tapi kalau sudah sakit, cita-citanya apa? Ya Allah, sehatkan saya ya Allah. Kepingin gabung bersama orang-orang di majelis taklim. Ya Allah, sehatkan saya ya Allah. Kepingin sholat berjamaah ada di masjid. Dan itulah cita-cita orang yang sakit, saudara. Tapi ketika sehat, banyak yang maghbun, banyak yang tertipu. Apa sebab? Setan memperdaya kita di dalam kesehatan. Karena itu kalian yang sehat, jangan nunggu sakit, jangan nunggu kena penyakit, jangan nunggu kena teguran oleh Allah. Mumpung masih sehat,
mumpung masih kuat, gunakan kesehatan ini untuk taat kepada Allah, gunakan kesehatan ini untuk beramal soleh kepada Allah, gunakan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal faragh. Banyak orang tertipu dengan waktu-waktu yang kosong. Kita bayangkan ketika waktu kita longgar, apa yang kita lakukan? Ketika waktu kita longgar, apa yang kita berbuat? Kita nyantai, kita main-main, bahkan kita bermaksiat, bahkan kita berbuat dosa. Tapi kalau sudah diberi kesibukan oleh Allah, sibuk bekerja, sibuk ngurus istri, sibuk ngurus anak, sibuk yang lainnya. Sudah gak sempet, aduh ada majlis rotib, gak sempet. Kenapa? Banyak kesibukan. Oh ada majlis ilmu, gak sempet. Kenapa? Sibuk ngurusi anak. Oh ada majlis, gak sempet. Kenapa? Banyak kerjaan. Dan itu semuanya membuat Anda tertipu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung waktu kita masih luang, mumpung waktu kita masih banyak yang kosong, gunakan as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu kosong ini untuk berbuat amal soleh, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan sampai ketipu, Pak. Umur ini adalah modal. Umur ini ibarat modal. Kalau Anda misal Anda dikasih modal sama orang untuk bekerja 50 juta atau 100 juta, kira-kira kalau orang yang waras 50 juta ini apa yang diperbuat? Apa kira-kira kalau Anda dikasih modal 50 juta sama orang untuk berbuat bisnis, apa yang Anda perbuat? 50 juta buat apa? Diputar uangnya untuk membeli barang, akhirnya untuk jualan, akhirnya uangnya balik 50 juta, masih ada keuntungan banyak. Dan itulah orang yang waras. Tapi sebaliknya kalau dikasih modal 50 juta misalnya, kebalik, gak dibuat bekerja, gak dibuat bisnis, dibuat apa? Dibuat foya-foya, karaoke, dibuat konser, dibuat main-main, dibuat bermaksiat. 50 juta habis sia-sia. Sudah habis kadang sampai ngutang, bangkrut saudara. Begitu juga umur. Kalau kita waras, umur ini adalah modal dari Allah. Kalau kita waras, kalau kita akal kita ini sehat, kita tidak gunakan untuk bermain-main di atas dunia. Ini modal dari Allah. Umur ini modal. Kita gunakan sholat berjamaah, kita gunakan hadir majlis taklim, kita gunakan hadir majlis rotib, kita gunakan baca rotib, sehingga Anda akan panen nanti ada di akhirat. Anda akan panen ada di surganya Allah. Sebaliknya, ketika Anda dikasih umur oleh Allah, ternyata tidak dibuat taat sama Allah, dibuat main-main, dibuat maksiat, dibuat berbuat dosa, kira-kira panen apa nanti di akhirat? Apa yang ada peroleh nanti di akhirat? Karena itu jangan sampai kita tertipu ya ikhwani. Umur adalah modal kita hidup di atas dunia. Innama ra'su malika al-umru fa'murhu bi fi'li ta'ati wal makrumati. Umur kamu adalah modal. Umur kamu adalah modal. Fa'murhu bi fi'li ta'at. Gunakan umur itu untuk berbuat taat kepada Allah, wal makrumat, dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Al-Imam Ghazali beliau pernah berkata, kullu nafasin min anfasika jauharatun la tugawwam. Setiap nafasmu itu ibaratkan permata, saudara. Ibaratkan permata la tugawwam, yang tidak ada nilainya, yang tidak ada harganya. Al-Imam Ghazali mengibaratkan nafas kita, umur kita, kehidupan kita ini seperti permata, seperti berlian, seperti emas, tapi yang tidak ada nilainya, yang tidak ada harganya. Lebih mahal umur, lebih mahal nafas. Kalau kita kehilangan HP, mungkin besok kita sudah bisa beli yang baru. Kalau kita kehilangan sepeda motor, mungkin bisa beli lagi. Kalau kita kehilangan mobil, kita kehilangan duit, kita kehilangan rumah, masih bisa dicari. Tapi kalau Anda kehilangan umur, jangan 1 tahun ya ikhwani, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, bahkan 1 detik. Mau cari kemana Anda umur? Mau cari kemana Anda nafas? Mau cari kemana Anda itu semuanya? Karena itu setiap nafas kita, setiap umur kita tidak ada nilai harganya. Gunakan untuk perbuatan taat, gunakan untuk beramal soleh, gunakan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mau sampai kapan ya ikhwani? Apakah kita akan lupa kepada Allah sampai baju kita ini berubah menjadi kain kafan? Mau sampai kapan kita berbuat dosa kepada Allah? Apakah sampai kendaraan kita berubah menjadi keranda? Mau sampai kapan kita sia-siakan umur kita? Apakah sampai rumah kita ini berubah menjadi kuburan? Sampai kapan kita lupa kepada Allah? Sampai kapan kita bermaksiat kepada Allah? Apakah sampai kita sudah menjadi mayit yang ada di kuburan? Ketahuilah, mayit ketika sudah di alam kuburnya, apa cita-citanya mereka? Dan ini ada di dalam Al-Quran. Mayit yang dia katakan apa? Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu ya Rabb. Ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia ya Allah. Fima taraktu, aku banyak meninggalkan amal soleh ya Allah. La'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa beramal soleh. Kembalikan aku hidup lagi ya Allah. Aku ingin berjamaah, aku ingin baca Al-Quran, aku ingin hadir di majlis taklim, aku ingin bergabung dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Itu cita-cita mayit saudara. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong belaka buat si mayit. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mayit di belakangnya sudah ada alam barzakh yang menanti, bahkan lebih mengerikan nanti sampai hari kiamat ya ikhwani. Karena itu kita sebelum menjadi mayit, mari kita sadar majlis semacam ini tujuan kita untuk mengobati hati kita, untuk membuat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita tidak terasa bagaimana nikmatnya rotib sekarang. Kita tidak terasa bagaimana nikmatnya baca Al-Quran sekarang. Kita tidak terasa bagaimana nikmatnya duduk bersama orang soleh. Kita tidak tahu akibatnya kalau kita minum khamr ketika kita hidup. Kita tidak tahu akibatnya kalau kita berzina ketika kita masih hidup. Tapi kalau sudah jadi mayit, semua akan dinampakkan oleh Allah. Ketika Anda sudah berbaring di alam kubur, semua akan dilihat oleh Allah. Inilah pahala sholat berjamaah. Inilah pahala hadir di majlis taklim. Inilah pahala baca Al-Quran. Inilah pahala hadir membaca rotib. Dan inilah dosanya berzina. Inilah dosanya minum khamr. Inilah memakai narkoba. Inilah dosa. Semua akan kelihatan kalau kita sudah menjadi mayit. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun. Manusia ketika hidup di alam dunia niyamun, seperti orang tidur saudara. Kita ini tertidur, pules tidurnya. Fa'idha matu intabahu. Kalau sudah mati, kalau sudah menjadi mayat, baru intabahu, kita sadar. Dan persis ini omongan Imam Ali bin Abi Thalib. Kita yang hidup kan tidak terasa sekarang. Ente mau berzina, mau minum khamr, mau sholat, mau baca Al-Quran, kita tidak terasa. Niam, kita tidur, tapi fa'idha matu, kalau sudah meninggal, intabahu, baru mereka akan sadar, baru mereka akan terasa. Dan mudah-mudahan insya Allah majlis semacam ini bisa menyadarkan hati kita yang sering lupa kepada Allah. Majlis semacam ini mudah-mudahan bisa menghidupkan hati kita yang kering dari rahmatnya Allah. Majlis semacam ini mudah-mudahan bisa mengobati diri kita yang sering lupa jauh dari Allah. Dan mudah-mudahan barokah majlis semacam ini Allah jauhkan daripada kita bermaksiat kepada Allah. Allah jauhkan daripada kita berbuat dosa kepada Allah. Karena itu kita berharap ya Allah, majlis semacam ini mulai umur yang Allah berikan sekarang sampai seterusnya ya Rabb, barokah majlis ini ya Allah, jangan takdirkan kami berbuat maksiat sama sekali ya Allah. Kalaupun kami berbuat maksiat, minta tolong ya Allah, kami mohon ya Allah, langsung sadarkan kami ya Allah, langsung tobatkan kami ya Allah. Jangan sampai kami menikmati bermaksiat kepadamu ya Allah. Jangan sampai kami menikmati berbuat dosa kepadamu ya Allah. Ya Rabb, barokah majlis yang mulia ini, mudah-mudahan insya Allah semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Dan kita doakan orang tua kita yang masih hidup, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Orang tua kita yang sudah meninggal, Allah padamkan, Allah terangkan kuburannya, Allah luaskan kuburannya, Allah berikan cahaya di kuburannya, Allah terima semua amal solehnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dan ya Rabb, barokah majlis rotib ini ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jadikan anak yang soleh-solehah ya Rabb. Jangan matikan kami ya Allah, jangan meninggalkan kami ya Allah, kecuali kami menikmati, merasakan baktinya anak kami
pada kami ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah semua hajat kita dikabul oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang mulia ini insya Allah untuk Ahad yang akan datang dan seterusnya kita akan membaca kitab. Jadi kita niatkan untuk majelis semacam ini bukan untuk acara hiburan semata, tapi kita hadir di majelis semacam ini kita bahas ilmu agama. Dan insya Allah mulai Ahad depan kita akan mulai baca kitab, yang mana kitab tersebut adalah kitab Risalatul Jami'ah karya daripada Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid daripada pengarang Rotib. Nah, kitab tersebut adalah ada tauhidnya, tapi kita fokus di kitab tersebut kita bahas masalah fikih dasar supaya kita sedikit lebih mengerti, sedikit lebih paham masalah ilmu agama, sehingga kita kehidupan sehari-hari tidak keliru, tidak salah. Bagaimana cara wudhu kita, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, bagaimana haji kita, dan insya Allah itu semua akan kita bahas. Insya Allah panjang umur semuanya, sehat walafiat, tidak ada udzur. Mulai Ahad depan insya Allah kita akan mulai baca kitab. Saya harap semuanya lebih istiqomah lagi, lebih kompak lagi, lebih giat lagi, dan bisa mengajak yang lainnya untuk bergabung insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa inna wa la qadait. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Baca ya Rabbana arafna setelah azan. Kita dengarkan azan dulu, dijawab, baca doa.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair katsir, untuk saudara kita Cak Rowi yang sudah membantu konsumsi. Mudah-mudahan insya Allah dilipat gandakan pahalanya dan diberi rezeki yang luas dan berkah insya Allah. Mudah-mudahan barokah ratibul haddad almarhum dengan dikirman Fatihah insya Allah ampuni semua dosanya. Allah terima semua amal solehnya. Allah terangkan kuburannya. Allah kumpulkan bersama orang-orang soleh nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alayna tawbah أغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود المنان لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عيدة تشفي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. سمع الله لمن حمده.